But what does it matter? What does it matter? It doesn't. And I think the greatest tragedy in life is we're going to look back one day and say, I was successful in things that don't matter. When I was at the University of Florida, for every home game, we would get in the bus at our hotel and we would drive right by the stadium and we would stop at what's called the Gator Walk. And every game I played there was probably 20 to 40,000 fans at this Gator Walk ready to greet us as we get off the bus. I would see all these people. I gotta tell you, there were a lot of voices that started to hit me. One of the first voices that instantly hit me was pride and arrogance, because I would look out and I would see thousands of jerseys with my number on it. I would look out and I would see Bible verses that they were wearing because I wore them. And so for a second you thought, dang, I'm something. They're here for me. This is pretty cool. I must be somebody. That voice hits your head. But you know what's one thing that's been sad to me, my life growing up in the church? So I'd be at a lot of cool events and you'd hear people share and talk and you would see people rally and want to go do something for Jesus, but then when it ends, people just get back to their normal life. There's a picture that I stumbled across, and it's one of Time's 100 most influential images of all time. And it's the picture of this young girl. She's on her way from her village to a feeding center not far away. And she's so malnourished and she's moving so slow that this vulture is waiting to attack. So the young man that took this picture, I think there was probably something in his heart that he wanted to do good. He wasn't sure. So he captured this picture and he just waited, and then the vulture got closer. So he kind of shooed the vulture off and then he walked away and the vulture would come right back. And he was told, because of some of the sicknesses in the areas, don't touch anybody, don't do anything. And so he didn't. He didn't. He did nothing. Because apparently the cost was too much. So he left. He went back. The New York Times published this photo in 1993. In 94, he won the Pulitzer Prize for this photo. 4 months after this, he chose to end his life. You see, every single one of us, we have a chance to be successful in life. And you know what? I hope you are. I really do. I hope you're successful. There's nothing wrong with being successful. But success is just about you. But significance is about other people. You see, that man that took that picture, he had success. That's one of the greatest honors a photographer could ever have. But obviously it wasn't enough. It wasn't enough. So what's going to be enough for you? You see, success is great. You can do a lot of things with it, but it's not going to be fulfilling.
And you can never forget that sense of urgency, that it's not about your timeline, it's about their timeline. While you might have 30, 40, 50 years, they have days, minutes, moments. She had moments, but it wasn't worth it to go pick her up. It wasn't worth it to give her a hug. It wasn't worth it to tell her about the gospel. Yeah, I won a Pulitzer Prize, but what does it matter? What does it matter? It doesn't. And I think the greatest tragedy in life is we're going to look back one day and say, I was successful in things that don't matter. I want you to be successful, but more than anything, I want you to be significant. And when you live for Jesus and you love people, I believe you're going to have a life of significance. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음 15장 1절에서 10절까지 말씀입니다. 제가 말씀을 받들어 읽겠습니다. 모든 세리와 종인들이 말씀을 들으러 가까이 나아오니 바리새인과 서기관들이 수군거리에 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 또 찾아낸즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자. 나의 잃은 양을 찾아내노라 하리라. 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더 하리라. 어떤 여자가 10 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 또 찾아낸즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자. 잃은 드라크마를 찾아내노라 하리라. 내가 너에게 말하노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사들 앞에 기쁨이 되느니라. 아멘. 우리 영상 소개한 영상을 보면서 거기 사진 하나가 등장하는 것을 보았습니다. 이 영상의 제목은 독수리와 소녀라는 제목이고요. 한국에서는 굶주린 소녀라는 이름으로 소개가 되었습니다. 이 사진은 케빈 카터라는 남아프리카 공화국의 사진 작가가 찍은 사진이 됩니다. 그는 수단 남부 아요드 식량센터 그 숲으로 가는 길에 이 아이를 발견했고 이 아이를 촬영했습니다. 그리고 이 사진은 뉴욕타임즈에 1993년 3월 26일에 출판이 되었습니다. 이 사진 한 장은 아프리카 전쟁터에서 아이들이 독수리의 먹잇감이 되어 간다고 하는 메시지를 던져 주었고, 이 사진으로 인해서 많은 고위의 물자가 전쟁 중에 있는 가난과 질병에 시달리는 수단에 전달되는 계기가 되었습니다. 지구촌에는 아직도 식량과 또 의료 도움과 구호물품이 필요한 곳이 많습니다. 우리는 우리들이 먹고 살만한 풍요로움을 누리는데 머물지 않고 세상에 많은 사람들의 고통과 호소에 우리의 눈과 귀를 기울이며 함께 나누는 삶이어야 하겠습니다. 우리들의 관심, 우리들의 눈과 귀가 머물러 있어야 할 곳은 어른 형편에 정한 현실뿐만이 아닙니다. 예수님 당시에는 지금보다 훨씬 형편이 없을 때였습니다. 예수님을 따라 다니는 사람들 보면 저녁 때가 지나고 해가 기울어져 가는데 그때까지 아무것도
먹지 못하고 있음을 보게 됩니다. 그들에게는 자기들이 먹을 음식이 들려져 있지 않았습니다. 특히 베스다 들녘의 기사를 보면 어린아이 하나가 보리떡 5개와 물고기 2마리를 갖는데 뭔가를 가져온 것은 그 아이 하나뿐이었고 그것이 가진 것의 전부였습니다. 이런 시작 상황에서 우리 예수님은 그들이 먹고 살기 어려운 형편 거기에만 우리 주님의 눈과 귀를 기울인 것이 아니라 그 시대를 살아가고 있는 영혼에게 관심을 갖고 기울였습니다. 오늘 본문을 보면 거기 예수님이 계신 곳은 한 바리새인 지도자의 집이었습니다. 14장 1절을 보면 거기 식사 초대를 받은 것으로 보여집니다. 거기에 떡을 잡수시러 가졌다 그렇게 표현되어 있습니다. 그리고 이어서 쭉 대화가 진행되는데 14장 15절을 보면 함께 먹는 사람 중 하나가 이렇게 이야기를 하거든요. 함께 먹는 사람 중 하나가, 그러니까 주님이 계속 식사를 하시면서 뭔가를 말씀하고 있다는 것을 알 수가 있겠습니다. 이 표현을 보면 예수님이 떡을 드시면서 계속 말씀을 전하고 있다는 것을 볼 수 있고요. 이것은 제가 저지난주와 지난주에 계속 말씀을 전해드렸습니다. 그리고 오늘 15장 1절 본문에 이어지고 있습니다. 예수님은 아직 그 바리새인의 집에 머물고 있습니다. 2절을 보면 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하다라는 표현을 볼 수 있는데요. 우리 주님이 그 바리새인의 집에 머물면서 음식을 나누는 자리에서 계속 말씀을 이어가고 있다는 것을 우리가 알아차릴 수가 있겠습니다. 우리 주님은 어려운 형편의 시대에 먹는 것이 중요하겠지만 거기 함께 말씀을 들으러 온 자들에게 하신 말씀은 나는 그들의 영혼을 초청하러 왔다고 하는 말씀이었습니다. 다시 말해서 우리 주님은 먹고 살기 힘든 시대에도 더 중요한 것은 영혼에 대한 관심이었던 것입니다. 우리 주님은 영혼에 대한 관심을 두고 오늘 말씀을 계속해서 이어가고 있음을 볼 수 있겠습니다. 그런데 여러분, 우리 주님이 그 영혼들을 위해서 주고자 하는 것은 복음이었습니다. 생명의 양식이었습니다. 그래서 진정 그들이 하나님 인격적으로 만나고 구원을 받는 하나님의 자녀가 되기를 바랬던 것입니다. 그런데요, 초대받은 바로 그 집, 아니 초대한 바로 그 사람, 그리고 그 친구들, 지금 예수님과 함께 있는 그 바리새인과 서기관들을 보면, 여러분 오늘 본문을 보면 예수님에 대해 어떠한 태도를 보이고 있습니까? 예수님에 대해서 수군거리고 있습니다. 비난하고 있는 것입니다. 뭐라고 비난거리고 있습니까? 이 사람이 죄를 영접하고, 2절 보면 이 사람이 죄를 영접하고 음식을 같이 먹는다 하면서 비난하고 있다는 것입니다. 바리새인과 서기관들에게는 거기 함께 있는 가난한 자들에 대한, 영혼에 대한 관심이 없었던 것입니다. 그리고 오늘 주님께서 그들에게 계속 이어서 말씀하고 있는 영혼의 말씀에 대해서 주의를 기울이지 않고 있다는 것을 보게 됩니다. 오늘 여기 등장하고 있는 바리새인과 서기관들은 주님이 하시는 그 말씀을 통하여 주님이 전하고자 하는 그 주님의 마음, 그리고 하고자 하시는 주님의 사역에는 관심이 없고 자기들이 가진 종교적인 유치를 지키고 가진 지식으로 남을 판단한 일을 당연시하고 있음을 볼 수 있겠습니다. 바리새인과 서기관들은 자기는 이미 하나님의 자녀라고 하는 생각을 갖고 있습니다. 그리고 대단한 종교적인 지위와 존경을 받고 있습니다. 거기에 아주 익숙해져 있습니다. 그러나 그들의 마음속에 하나님의 마음을 품고 있는가? 하나님이 보내신
독생자 예수 그리스도를 통해서 하나님이 그들에게 보여주고자 하시는 메시지에 말씀에 관심을 기울이고 있는가? 그 관점에서 본다면 상당히 아주 멀리 떨어져 있다는 것을 볼 수 있습니다. 이와 같이 여러분, 우리가 신앙생활을 하다 보면 내게도 복음이 필요하고 교회 안에서도 복음이 필요하다는 것을 우리는 알 수 있어야 합니다. 빌레 게리엄 목사님이 사역을 마무리할 즈음에 어떤 기자가 이렇게 질문을 했습니다. 목사님, 지금까지 수많은 나라와 지역에서 복음을 전하셨는데 지금까지의 사역 중에서 혹시 아쉬운 것이 있었습니까? 라고 물었습니다. 빌리 그레이엄 목사님 이렇게 대답하셨습니다. 나는 복음이 교회 밖에서만 필요한 줄 알았습니다. 그런데 지금 새삼스럽게 깨닫는 것은 교회 안에 복음을 필요로 하는 사람이 더 많다는 사실입니다. 이것은 무엇을 우리에게 생각하게 합니까? 교회는 다이지만 복음이 없는 교인들이 너무 많다는 것입니다. 교회는 다니지만 정말 주님의 심장을 가지고 주님의 마음을 가지고 영혼을 사랑하며 세상을 품는 그리스도인은 그리 많지 않다는 것을 이야기하고 싶어 하는 것입니다. 우리는 내가 예수님의 제대로 살고 있는 크리스찬인가? 아니면 단순히 예수를 팬으로 따르고 있는 교인에 불과한 사람인가? 우리 자신을 진단할 필요가 있겠습니다. 교회가 교회되지 못하고 또 저도 그렇고 여러분도 종교 의식과 종교 문화에 익숙해질 수 있습니다. 교회 문화, 교회 의식에 익숙해질 수 있습니다. 그리고 얼마든지 예수의 마음과 그분의 시선에는 관심이 없을 수 있다는 것을 우리는 자각할 수 있어야 하겠습니다. 이 시대의 목사와 장로들은 자기도 모르는 사이에 점점 권위적이 되어가고 섬기기보다는 더 섬김 받는 일에만 익숙해져 있음을 보게 됩니다. 성도들은 교회의 문화에 익숙하게 지내는 것이 마치 성숙한 신앙을 가진 것으로 착각하고 있고 큰 교회를 다니고 있으면 자기의 믿음이 큰 믿음인 것처럼 그렇게 착각하고 있고 유명한 목사님을 섬기고 있으면 자기가 유명한 하나님 알아주실 만한 그러한 좋은 신앙이라고 하는 착각 속에 살아가고 있습니다. 주변의 것들로 자기를 포장하는 이 시대 속에서 그리스도인들 역시 자기들 그렇게 포장해가면서 살아가고 있습니다. 우리 그리스도인들은 언제나 주님의 마음을 품고 주님의 뜻을 이 땅에 이루는 사명을 잃지 않도록 늘 깨어 있어야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 이 바리새인과 서기관들뿐만 아니라 아직도 이 세상에는 자기 스스로 의롭다고 여기는 자들이 많이 있습니다. 그래서 하나님 내게는 필요 없다, 예수님이 나와 무슨 상관이냐, 이런 사람들이 참 많이 있습니다. 이런 사람들에게도 복음이 전해져야 합니다. 교회 안에 있는 사람들은 다시금 복음을 새롭게 파드리고 진짜로 주님을 인격적으로 영접하고 주님과 생생한 삶의 교제가 있고 주님의 그 마음을 품고 살아가는 그리스도인이 되어야 하겠고, 그리고 이 세상 속에 복음에 관심이 없고 또 자칭 의롭다고 생각하고 살아가는 자들은 그들이 하나님 앞에서 주임을 인정하도록 깨닫도록 하는 복음은 계속 그들에게 들려져야 하겠습니다. 그 일을 누가 해야 하겠습니까?
복음을 아는 자들이 해야겠죠. 복음을 먼저 받고 구원받은 그리스도인들이 그 일을 해야겠습니다. 바로 우리들이 그렇게 해야겠습니다. 그래서 우리는 서로 이미 교회에 다니고 있고 이미 복음을 알고 있지만 서로에게 늘 복음을 일깨워주는 그런 역할들을 우리가 할 수 있어야 하겠고, 또한 우리 일생에서 살아가는 많은 삶을 대할 때에 그들에게 그리스도의 복음을 전함으로써, 그들에게 알려줌으로써, 그들에게 들려줌으로써 그들이 하나님 앞에 나와야 한다는 사실을 깨닫게 해줘야 하겠습니다. 그들이 주님 앞에서 하나님을 떠난 영혼임을 깨닫게 하고 그들이 주님을 예배하도록 나올 수 있는 자리에 우리가 그들을 인도할 수 있어야 하겠습니다. 오늘 주님께서는 당신께서 잃어버린 영혼들을 찾아 나섰다는 사실을 이야기해 주고 있습니다. 오늘 여기 보면 등장하는 인물들이 바리새인과 서기관들이 있죠. 그리고 15장 1절을 보면 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나왔다 이렇게 말합니다. 모든 세리와 죄인들이다. 여기서 세리는 그 당시에 세금을 거출하는, 징수하는 직업을 가진 자들입니다. 당시 이 세금 징수원들은 일정한 금액만 이 로마 정부에 상납을 하면 로마 정부는 그들이 얼마를 거두어서 얼마를 가지는 것에 대해서는 상관하지 않았습니다. 그렇기 때문에 일반 국민들로부터는 우리 형제들의 피를 빨아먹고 살아가는 자들이다, 그런 비난을 받고 살았습니다. 그래서 이 사유의 사람들로부터 소유되어지고 따돌림을 당하고 있었습니다. 그러나 그들에게도 영혼이 있고 그들에게도 함께 더불어 지내고 싶어하는 갈망이 있고 그들도 하나님의 주시는 사랑의 메시지를 듣고 싶어하는 욕구가 있었습니다. 또한 죄인들이 말씀을 들어왔다 하는데 이 죄인들은 무슨 잘못을 해가지고 실제로 실적법을 어긴, 율법을 어긴 그런 죄인이라는 개념이 아닙니다. 여기서 말하는 죄인이라는 개념은 그 당시에 소유되고 형편이 아주 어려운 사람들, 못 배운 사람들, 이런 사람을 가리켜서 죄인이라고 표현을 했습니다. 왜 그러냐는 거니 얼마나 하나님의 은혜를 입지 못했으면 저렇게 살까 이렇게 생각했던 것입니다. 가진 자들이야 그렇게 생각하겠죠. 그래서 자기들은 하나님의 많은 은혜를 입은 자이기 때문에 이렇게 좋은 위치와 많은 걸 가지고 누리며 살고 있다 생각했던 것입니다. 그와 반대로 왜 저들은 가지지 못했는가? 왜 못 배웠는가? 왜 저들은 성공하지 못했는가? 저들이 뭔가 죄를 지었기 때문에 하나님 그들을 저주하셔서 저들이 그 복을 누리지 못하고 있다, 이런 생각을 하고서 좀 못 살고 힘들게 사는 사람을 향해서 죄인이라는 딱지를 붙인 것입니다. 아주 고약한 것이죠. 아주 고약한 것입니다. 여러분, 우리가 대통령 선거를 앞두고 있습니다. 우리 잘 생각해야 되는 것이 어려운 형편에 처한 사람들이 계속해서 어렵게 살 수밖에 없는 그런 방향의 정책과 법을 만들려고 하는 사람인가? 아니면 그런 처해 있는 자들을 구제하고 그리고 힘을 북돋워서 교회를 정해서 그를 또 다시금 일어설 수 있는 발판을 제공하는 그런 방향으로 정책을 펼치고 법을 제정하면서 자기 직무를 수행하려고 하고 있는가? 여기에 대해서 눈이 열려져 있어야 하겠습니다. 우리 주님은
사유적으로 소유되고 어린 형편에 처해 있는 자들을 교인이라고 낙인 찍지 않았습니다. 오히려 오늘 바리새인과 서기관들이 비나온 내용처럼 이 사람이 교인을 영접하고 음식을 같이 먹는다라고 비난하는 것처럼 우리 주님은 그들을 친구 삼아 주었고 같이 음식을 먹고 너와 나는 같은 하렘나라의 식구다 이렇게 모든 인생을 끌어안고 품어주었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그런 영혼들을 향하여 주님께서 나는 너희들을 찾으러 왔다고 하는 메시지를 주고 있는데, 하나는 잃은 양을 찾는 그 얘기를 하고 있고, 하나는 또 드라크마를 잃어버렸는데 그걸 찾는 이 비유를 통해서 예수님이 얼마나 잃어버린 영혼에 대한 관심이 많은지를 얘기해 주고 있습니다. 여러분, 4절부터 보면 거기 잃어버린 양에 대한 이야기 나오죠. 너희 중 어떤 사람 양 100마리가 있었다. 근데 그 중에 하나를 잃게 되었다. 그러면 99마리를 남겨두고 그 한 마리를 찾아서 헤매면서라도 찾으려 하고 또 찾아야지 않겠느냐 이렇게 말씀합니다. 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자. 나의 잃은 양을 찾아내었다 이렇게 얘기합니다. 그런 즐거움을 누리는 것을 주님이 기뻐하고 있다는 것을 얘기해 주고 있습니다. 여러분, 이 어린 양의 잃어버린 양에 대한 비유나 또 잃어버린 어떤 여자가 잃어버린 이 10드라크마 중에 하나를 잃어버렸다고 하는 이 비유나 둘 다 잃어버려진 상태에서 얘기하고 있습니다. 다시 말해서 이것은 잃어버린 영혼을 이야기하고 있는 것이죠. 여기서 양이나 드라크마는 바로 한 영혼을 지금 상징하고 있습니다. 주님 비유로 말씀하고 있는 것이죠. 백에 하나 혹은 드라크마 열에 하나라고 해서 대충 주님 여기지 않는다는 것입니다. 대중 속에 수많은 사람들 속에 하나 가볍게 여기는 주님이 아니라는 것입니다. 그 한 영혼이 중요하다는 것을 주님이 얘기하고 있는 것입니다. 교회 중에도 복음이 필요하다고 얘기했죠. 그렇습니다. 교회에 많은 사람이 있지만 여러분들 한 영혼이 얼마나 소중하고 귀한 존재인지를 우리 주님이 그렇게 여기고 보시고 있다는 것입니다. 그래서 이 두 비유 중에 하나는 첫 번째는 똑같은 구조로 되어 있는, 하나는 잃어버렸던 사실에 주님이 명확히 하고 있습니다. 이 세상에 사는 수많은 사람들, 잃어버려진 한 영혼처럼, 양 한 마리처럼, 잃어버린 한 드라크마처럼 하나님에게서 멀어지고 떨어진 사람들이 얼마나 많습니까? 여기 잃어버려진 한 양 한 마리나 한 드라크마는 바로 하나님을 떠나 상실되어진 한 인생, 한 영혼, 한 사람을 말하고 있습니다. 하나님과 관계가 단절된 채로 살아가고 있는 영혼에 대한 주님의 마음이, 하나님의 마음이 얼마나 간절하고 아프신지, 잃어버진 것에 대해서 얼마나 주님이 안타까워하시는지 그 심정을 보여주시고 있습니다. 그 심정 어떻게 나타납니까? 찾아다닌다는 것입니다. 찾고 또 찾아다닌다는 것입니다. 잃어버린 영혼은 우리 하나님이 찾고 또 찾으시는 대상이라는 것입니다.
여러분, 우리 모두는 다 잃어버린 영혼들에 속해 있었습니다. 오늘 우리가 예수님을 주로 영접하고 예수님을 믿게 된 것은 하나님 우리를 찾아 다니시고 또 찾아 다니셔서 마침내 우리를 찾아내시고 그리고 우리에게 복음을 들려주어서 이 자리에 앉혀 놓으신 것입니다. 이 땅에 아직 주님을 영접하지 못한 사람들, 교회는 다니지만 아직도 주님을 제대로 알지 못하는 수많은 영혼들은 잃어버린 영혼들입니다. 오늘 주님이 그 영혼들에 대하여 찾고 있고 찾아다니고 계시다는 주님의 심정을 얘기해 주고 있습니다. 그리고 그들을 다시 찾았을 때, 하지만 해서 그들이 다시 예수님 믿게 되었을 때, 그들이 다시 예수 믿기로 하고 교회에 출석하게 될 때 얼마나 주님이 기뻐하시고 얼마나 주님이 즐거워하시는지 그 심정을 해주고 있는데, 그 양을 어깨에 메고 즐거워서 흥얼거리면서 그 아홉 마리 양이 있는 그곳으로 다시 그 양 한 마리를 데리고 가는 그런 모습을 이야기해주고 있습니다. 또 드라카마를 잊어버린 그 어떤 여자는 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 척 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자. 이런 드라크마를 찾아내오노라 하리라. 이 특별히 10 드라크마는 의미가 있는 것이, 어쩌면 이 여인은 이 약혼 상태인 여인일 수 있습니다. 왜냐니까 약혼의 그 증거물로 10 드라크마를 그 약혼자가 줬을 가능성이 높습니다. 그런데 그거를 하나도 잃어버리게 되면 나는 당신과 결혼할 의사가 없습니다, 이런 메시지를 상대방에게 준다고 합니다. 그 남자와 꼭 결혼하고 싶은데 그 약혼자가 준 한 드라크마를 잃어버렸으니 이 여인이 얼마나 마음이 애타겠습니까? 우리 주님이 그런 심정이라는 거예요. 우리 주님이 우리 잃어버린 한 영혼에 대해서 그렇게 애타는 심정으로 우리를 찾아내고야 말겠다고 하는 그런 마음으로 우리를 찾으시고 있다는 것을 얘기해 주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 이 주님의 마음이 우리에게 있어야 하겠다는 것입니다. 제가 2살에서 3살 때에 일어난 일이라고 합니다. 어머니가 나중에 알려주셨어요. 어머니가 저를 집에 두고 일을 나가셨어요. 일 나가서 열심히 일을 하시다가 제가 생각이 나서 중간에 확인을 하려고 집에 왔는데 제가 없는 거예요. 사람을 불러다가 인부를 데리고 지금 일을 하고 있는데 제가 없어지니까 그 인부들과 동네 사람들에게 광고를 해서, 옛날 그 동네마다 그 스피커 있잖아요, 확성기로 다 방송에 알렸어요. 우리 애가 지금 없어졌다고. 그래가지고 어르신들이 일을 하다 말고 다 저를 찾아나섰습니다. 동네 골목골목을 찾아다니고 가까운 농가 밭을 다 헤매며 찾아다녔습니다. 아무리 찾아도 없다는 것입니다. 여러분, 제가 우리 집에서 6째입니다. 그럼 6째 중에 자식들이 많이 있으니까 저 하나는 없어도 괜찮겠습니까? 어머니 마음은 결코 그렇지 않죠. 10자씩 다 귀하지 않습니까? 그렇죠? 그래서 온 동네 사람하고 저를 찾아다니다가 아무리 찾아도 없으니까 엄마가 크게 마음이 아프기 시작했습니다. 그럴 때 한 생각이
떠올랐는데 뭐냐면 거기서 한 3km, 4km 되는 곳에 저희 밭이 있었어요. 거기는 특별히 고구마를 많이 심었던 그런 밭입니다. 그게 생각나는 거예요. 어린 애가 거기 갈 리는 없겠지만 혹시라도 옛날에 한번 아이를 데려갔었는데 거기 있지 않을까 한 가닥 희망을 걸고 그 먼 우리 밭을 찾아간 것입니다. 여러분 시골 논밭 길이 어떤지 아시죠? 이게 한 이 정도밖에 폭이 없지 않습니까? 그리고 옆에는 굉장히 낮고 또 둔봉이라고 방죽 둔봉이라고 하잖아요. 곳곳에 있고 잘못 가다가 아이가 가다가 미끄러지면 거기 빠져서 얼마 죽을 수도 있습니다. 어머니가 그 밭이 생각이 나가지고 애가 여기를 이 먼 데를 이렇게 험한 데를 올 리는 없겠지만 그래도 아들을 찾아야 되니까 찾아다니면서 마침내 그 밭에까지 온 거예요. 거기 가보니까 그 밭에 제가 태평스럽게 낮잠을 자고 있더랍니다. 제가 발견이 되었습니다. 우리 엄마의 기쁨이 얼마나 컸겠습니까? 내 아들 찾았다고 얼마나 동 사람들한테 웃으면서 기뻐하며 즐거워하며 저를 안고 뛰어 오셨겠습니까? 우리 주님이 그 이상의 심정으로 잃어버린 한 영혼에 대해서 그렇게 관심을 갖고 우리를 찾기를 원하신다는 것입니다. 우리 주님께서는 우리의 구원을 위하여 이 땅에 오셨고 이 땅에서 마지막으로 우리의 모든 죄를 속량하시고 하나님의 자녀가 될 수 있게 하시려고 십자가에 죽으셨습니다. 우리 모든 죄를 대신해서 말입니다. 그리고 부활하셨습니다. 지금 하늘 보좌에 계십니다. 이 잃어버린 한 영혼을 찾아다니는 이 일을 이제 누가 해야 되겠습니까? 우리를 사랑하셔서 이 땅에 오셨고 나를 위하여 십자가에 내어주기까지 나를 사랑하신 그 주님, 그 주님을 믿는 자들, 아니 그 주님의 사랑을 믿고 그 사랑을 확신하고 그 사랑을 받아 그 은혜를 아는 자들, 바로 우리가 그 일을 해야 하지 않겠습니까? 사랑하는 여러분, 오늘 여기 세리와 주인들에게도 복음이 필요하고요. 또 우리가 사전에서 보았던 그 어린아이에게도 먹을 양식과 복음이 필요합니다. 그뿐만 아닙니다. 그 영상 속에 나오는 독수리 앞에 있는 이 어린아이, 그 사진을 찍었던 사진 작가에게도 사실은 주님이 필요한 자였던 것입니다. 이 사진 작가가 마음이 참 여린 사람인데요, 곳곳에 전쟁과 기근으로 고통당하는 인생 현장을 많이 담았습니다. 사진을 담았습니다. 그러다 보니 경제 생활이 많이 힘들어졌고 따라서 아내와 이혼하게 되었고요. 경제적으로 너무 버거운 나머지 많은 빚을 지게 되었습니다. 심지어는 이 사진을 보고서 사람들이 아니 사진을 찍을 게 아니라 먼저 아기를 구해야지 이런 비난을 받기까지 했습니다. 이런 일 저런 일이 겹치면서 심적 고통이 커졌고 마침내 이 작가는 불치상을 받은 지 3개월 후에, 여기는 4개월로 나와 있죠. 4개월 후에 스스로 생을 마감합니다. 깊은 우울증과 극심한 심적 고통에 시달렸던 것입니다. 이 사람이 우리를 사랑하신 주님의 마음을 알았더라면 얼마나 좋았겠습니까? 피상적으로 종교적으로 예수를 아는 자가 아니라 인격적으로 주님 알고 믿었다 하면 얼마나 좋았겠습니까? 그
예수를 전해줄 사람이 이 작가에게 가까이에서 그 복음을 주는 사람이 없었던 것입니다. 그와 가장 친한 친구에게 그가 어떻게 죽게 되었는지를 작가가 직접 찾아가 봐서 들었는데, 그동안에 살았던 삶을 세세히 얘기해 줬고 죽기 직전에 여러 상황에 대해서 이야기해 주었다고 합니다. 근데 안타까운 것은 작가가 낙몽에 가가지고 직접 이렇게 면담을 했던 그 친구가 어쩌면 가장 옆에 있는 그 생을 마감한 그 친구에게 복음을 전할 수 있었고 예수를 줄 수 있었는데 주지 못했다는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 오늘날 주변에 번되게 살아가고 있고 잘 나가고 있는 사람들, 여러분 그들에게는 예수가 필요 없을까요? 어쩌면 그들이야말로 가장 지금 너무나 예수가 절실하게 필요한지 모릅니다. 전혀 문제없어 보이는 사람들, 괜찮은 성공과 그리고 부유와 삶을 누리고 있는 자들에게 지금 이 순간이야말로 가장 예수가 필요한 시점일 수 있습니다. 누가 그들을 살릴 수 있을까요? 오늘 이 주님의 심정을 가지고 그들에게 예수님을 전해줄 때 그 영혼은 살 수 있게 될 것입니다. 바로 제가, 바로 여러분이 그 한 영혼을 살리는 복음의 사람이 될 수 있습니다. 여러분에게도 예수가 필요하겠습니다. 아니, 날마다 필요합니다. 그 예수님 날마다 모시고 자신의 구주를 영접하고 그 주님과 동행하며 믿음으로 살아가는, 그 성령 충만한 가운데 어떤 삶의 위기와 역경 속에서 승리하면서, 그리고 주님께서 우리에게 주신 그 사랑을 깨닫고 그 사랑을 함께 더불어 나누며 정말 생명을 풍성히 누리는 삶의 역사를 이루어가는 우리가 되길 바라고요. 아직 주님 알지 못하는 주변의 수많은 영혼들을 시간 내서 한 번씩 만나주고 커피 한 잔 사주고 밥도 한 번 사고 그들의 관심을 보이고 대화를 하고 그들의 삶에 대해서, 아픔에 대해서, 고통에 대해서, 어려움에 대해서 귀를 기울여주고, 그리고 그들에게 너에게 예수가 필요하구나, 그를 위해서 기도해주고 그들에게 예수님을 전하고 그들에게 복음을 들려줌으로써 그 영혼을 살리는 역사에 쓰임 받는다면, 오늘 이 본모습 오신 바리새인이나 서기관 같지 아니하고 주님의 신실한 제자로서 이 시대에 쓰임받는 주님의 자녀가 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 잃어버린 영혼을 찾아 나서는 우리 주님이셨기에 우리가 찾은 바 되었고 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리 또한 그 사랑을 받은 자로서 잃어버린 자를 찾아 나서서 그들을 구원하는 일에 쓰임받음으로 오늘 주께서 한 영혼 돌아올 때 얼마나 기뻐하시는지 이렇게 말씀하고 있습니다. 내가 너에게 이르노니 이와 같이 주인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99로 말미암아 기뻐하는 것보다 더 할 것이라고 말씀하셨고요. 또한 10절에서 내가 너에게 이르노니 이와 같이 주인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 든다고 말씀하시고 있습니다. 한 영혼 구원하는 일에 우리가 쓰임 받을 수 있을 때, 그래서 주인 한 사람이 이 세상에 주를 알지 못한 자가 주께 돌아왔을 때 하나님이 큰 기쁨을 누르신다고 이야기하고 있습니다. 하나님께 기쁨이 드는 사람, 우리가 이것을 위해서 살아야 되지 않겠습니까? 우리 주님께서는 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 풍성히 얻게 하려라
하셨다고 말씀하시면서 내가 온 것은 아버지의 뜻을 행하러 왔는데 아버지의 뜻은 잃어버린 자를 찾아 구원한 것이라고 말씀해 주셨습니다. 그렇다면 예수 믿는 우리 제자들은 바로 잃어버린 자를 찾아 구원하여 하나님께 기쁨을 주는 삶을 살아드리는 하나님의 자녀로 살아주지 않겠습니까? 잃어버린 자들에 대한 관심이 우리에게 일어나기를 바랍니다. 잃어버린 자들을 위하여 축복하고 그들을 돌보고자 하는 주님의 마음이 여러분에게 일어나기를 축복합니다. 또한 여러분을 통해서 잃어버린 자들이 주께로 돌아오고 하나님의 큰 기쁨을 누리시게 하는 인생의 진정한 목적을 이루며 살게 되기를 바랍니다. 그럴 때 여러분도 행복하고 생명의 풍성한 삶을 누리는 그러한 주님의 자녀로 살아가게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 세상에 사는 겉모습은 아무 문제 없고 모든 걸 가졌고 모든 걸 누리고 모든 걸 만족하고 살아가는 것 같지만 영혼의 고독은 심각하고 어쩌면 자기 목숨을 포기하고자 하는 인생이 속에 있는지도 모릅니다. 오늘 주님께서는 그러한 영혼들을 향하여 찾으러 왔다고 말씀하십니다. 아버지 하나님, 이제는 우리 주변에 있는 그러한 영혼들을 우리가 찾게 되기를 원합니다. 주님의 마음을 품은 자가 되게 해 주시옵소서. 잃어버린 자들에 대한 영혼에 대한 관심을 갖는 우리가 되게 해 주시옵소서. 그리고 그들을 구원하는 일에 쓰임받는 우리가 되게 해 주시옵소서. 이 시대에 주님께 큰 기쁨 드는 잃어버린 한 영혼 찾아내고 그들을 구원하는 일에 쓰임받는 주님의 도구가 되게 해주시기 원합니다. 그래요, 내 영혼이 진정 만족하고 하나님께 기쁨이 되고 생명의 풍성함을 경험하는 우리 모두로 살게 하여 주시옵소서. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.